আপনারা জানেন গতকাল যে পরিস্থিতি তৈরি হয় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং তারই প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণী সংগঠনের তরফ থেকে যে মিছিল করা হয় বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্দেশ্যে, এবং বেগবাগানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেগবাগান। পুলিশের সঙ্গে চলে ধস্তাধস্তি, রক্তাক্ত হন বিক্ষোভকারীরা। আর এই ঘটনায় বিজেপির মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী কি বলছেন শোনাবো। जॉर्ज सोरोस के एजेंटों से मिलने में व्यस्त हैं और उन्हीं के दिग्विजय सिंह उसी हिंदू की हुई बर्बर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है, तो आप सोचिए जहां पूरे विपक्ष को सरकार के साथ में एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जस्टिफाई करते हैं हिंदुओं की लिंचिंग को, और राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है। और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। क्योंकि अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं होती तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इन पे खुलकर बोलते। ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती, उन पे लाठी नहीं बरसाती। अभी याद करिए आप, मुर्शिदाबाद के अंदर कुछ ही समय पहले दो हमारे हिंदू भाई हरगोविंद दास और चंदन दास की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। उसी के अंदर कन्विक्शन जब हुआ तो 10 से ज्यादा रेडिकल्स के सजा हुई, और वही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस वहां पे सुरक्षा नहीं दे पाई। तो क्या बांग्लादेश से इंस्पायर होकर अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में उसी मॉडल को लागू करने का प्रयास कर रही है? हमारा सीधा सवाल तृणमूल कांग्रेस से है, क्योंकि जैसे वहां निर्मम हत्या होती है हिंदू की, यहां पे बंगाल में हिंदुओं पर लाठी बरसाई जाती है, साधु संतों के नाक से खून निकलता है, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लेने का प्रयास पुलिस करती है, और ममता बनर्जी शांत बैठती है। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता हो, आज ये सब के सब गाजा पे बोलते थे, परंतु जब हिंदुओं के ऊपर हुई बर्बरता को कंडेम करने की बात हुई, बिना इफ या बट के अनइक्विवोकली खुलकर इस पे बोलने की बात हुई, तो देश की जनता देख रही है राहुल गांधी शांत है, ममता बनर्जी शांत है, और ममता बनर्जी की पुलिस ये सब होने दे रही है। तो क्या ये एक नई प्रयोगशाला बंगाल के अंदर बिल्ट हो रही है, जिस प्रयोगशाला में बंगाली हिंदुओं को तृणमूल कांग्रेस की सरकार एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट कर रही है? ये सवाल हमारा ही नहीं, ये सवाल देश का है। एक और बड़ी अजीब विडंबना है कि जो अपने आप को पहले हिंदुत्ववादी कहते थे, जो अभी साथ में अलायंस में
আপনারা শুনছিলেন যে গতকাল বেগবাগানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, একেবারে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় হিন্দু সংগঠনের তরফে মিছিল, এবং সেই মিছিল আটকায় পুলিশ। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করে হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং তারপরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। আর গতকালের পরিস্থিতি নিয়ে যে আপনারা দেখছিলেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী। অন্যদিকে এর আগেই আপনাদের জানিয়েছি যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কড়া অবস্থা নয়াদিল্লির, ওপারের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে তলব করা হলো দিল্লির তরফে। প্রাক্তন সেনাকর্তা ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার দাস, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় উঠছে। তসলিমা নাসরিন একদিকে ইউনূস সরকারকে নিশানা করছেন, অন্যদিকে যার জন্য বাংলাদেশে এই অশান্তি ওসমান হাদি তার ভাই ইউনূস সরকারকে নিশানা করছেন, এবং অন্যদিকে ভারতের তরফে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যে বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে তলব করা হয়েছে, কি বলবেন সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে? দেখুন, বাংলাদেশ গত এক বছরে অনেক কিছু করছে, যেটাতে ভারত একটু একটু করে পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রথম পদক্ষেপ ভারতবর্ষ নিয়েছিল, এই যে আপনি বললেন আজকে হাই কমিশনারকে ডেকেছে, এটা একটি পদক্ষেপ, এটি কূটনৈতিক পদক্ষেপ। তার আগে বাংলাদেশের সাথে ভারত অনেকগুলো যেটা আমাদের সি পোর্ট আছে বন্ধ করে দেয়। এই মুহূর্তে কলকাতা সি পোর্ট থেকে বাংলাদেশ আর এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করতে পারে না, একমাত্র মুম্বাই সি পোর্ট খোলা আছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যদি চট্টগ্রাম থেকে মুম্বাই যায় তাহলে এতটা পথ যেতে হয় যে অর্থনৈতিকভাবে সেটা আর কি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তাদের আসবে না। ফলে এটা একটা অর্থনৈতিক পদক্ষেপ, এবং এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ অর্থনৈতিক পদক্ষেপে আমরা দেখতে পেয়েছি কাস্টম পোস্ট অনেকগুলো বন্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গেও। এবং আমরা এই এনাদের যে বিদেশ মন্ত্রকের মানুষরা আছেন আমাদের দেশে, তাদেরকে ডেকে ওয়ার্নিং দেওয়া, আমাদের ভিউ পয়েন্ট বলা, সেটাও হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এনএস অজিত ডোভালের সাথে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার খলিলুর রহমানের একটি মিটিংও হয়েছে দিল্লিতে। এবং এইগুলো হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক স্টেপ গভর্নমেন্টের, সরকার টু সরকার, এবং আর্মি চিফের সাথে আমাদের আর্মি চিফের, বাংলাদেশের আর্মি চিফের সাথে কথাও দেখেছি। এই সব কটা স্টেপের কিন্তু লাস্ট স্টেপটা হচ্ছে মিলিটারি অ্যাকশন, সামরিক পদক্ষেপ, যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে দরকার হলে সামরিক। কিন্তু সামরিক কোনো কাজ করবার আগে ভারতবর্ষ, যেহেতু ভারতবর্ষ একটা সভ্য দেশ, বহুবার চেষ্টা করে একটা দেশকে তার মতি গতি বোঝাবার জন্য। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ভারত বিদ্বেষ ছড়াবার জন্য ওখানে গত এক বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কখনো তিনি সেভেন সিস্টার নিয়ে কথা বলছেন, কখনো তিনি সমুদ্রের একমাত্র গার্জিয়ান বঙ্গোপসাগরের উনি বলছেন। খুব ভালোভাবেই জেনে যে বে অফ বেঙ্গল বলুন আর ইন্ডিয়ান ওশেন বলুন, ভারতবর্ষ বিং মানে আমাদের যেহেতু একটা ব্লু ওয়াটার নেভি আছে, আমরা এটাকে কন্ট্রোল করি এবং ডমিনেট করব। এটা অবভিয়াস, এটা তো ভৌগোলিক বাধ্যবাধকতা যে একটা বড় দেশ সে তার সমুদ্রে থাকবে। কিন্তু আমরা ছোট দেশ হয়ে আমরা যদি কম্পারেটিভলি কখনো তো বলি না যে আমরা চায়নাকে 4 টুকরো করে দেব, আমরা চায়নার সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো না, কিন্তু আমরা তো বলি না। তাহলে বাংলাদেশের উপদেষ্টারা কি করে বলছে, তারা কি করে ম্যাপ ছাড়ছে বাজারে, ভারত বৃহত্তর বাংলাদেশের, গ্রেটার বাংলাদেশের ম্যাপ ছাড়ছে। তো এইগুলো দেখাচ্ছে যে একটা দেশ আস্তে আস্তে মৌলবাদী একটা চরমপন্থী জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।